الأعظم فرج علينا ببسم الله موتدينا ونحمده على نعمه فينا توسلنا أمر غياث الخلق رب العالمين وبالأسماء ما بنص وما في الغيب مخزونا مصونا بكل كتاب أنزله تعالى وقرآن شفاء للمؤمنين وبالهادي توسلنا ونذنا وكل الأولياء والصالحين وآلهم أصحابي جمعا توسلنا وكل التابعين لطوائف الأملاك ندعو بما في غيب مائنا إلهي تعالك بالاسم الأعظم مصطفى فرج علينا علماء بأمر الله طرا وكل الأولياء والصالحين أخص بالكتب وجه الدين رتبة التمكين مرقا وقد جمع الشريع يقينا عيد رسل القطب أجلا عن القلب صدى للصادقين عفيف الدين له تحكيمنا وبه اقتدينا سكمال الدين سادا جل عارفين أبا بكر إماما هاهو جاها مكينا ندعو إلى المولى تعالى كن يا أم الحاضرين شامل ودوام سامل
عطرين نبينا بتحسين عظيم بحول لله لا يقدر علينا وغير الله مسبول علينا وعين الله ناظرة إلينا على محمد إمام اسم الأعظم وجه المصطفى فرج علينا إلهي نسألك بالاسم العظام وجاه المصطفى فرج علينا والمسلمين يا أرحم الراحمين. الفاتحة إلى سيدنا وحبيبنا شفينا قرة أعيننا سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم وأهل بيته وأزواجه وذريته وأنصاره وأصحابه وأحبابه مسمى إلى أرواح جميع ساداتنا أولياء الله المقربين في مشارق الأرض إلى مغاربها برها وبرها خصوصا سادتنا قلنا في معنى البقي وأهل زنب الفريد وأقدر جمعين وإلى أرواح كافة أولياء المقربين وألف كتب النافعة مصنف كتب النافعة مشايخ الحضر والأذكار والأوراد والأحزاب ومنظومة الصلوات ودعوات مناجات كلهم أجمعين خصوصا قرأنا كتبهم وأورادهم وأحزابهم ومنظوماتهم صلواتهم ودعواتهم مناجاتهم في معهدنا في مجالسنا في مجلسنا هذه الساعة المباركة خاصة الإمام أبو بكر بن عبد الله الرسول الأكبر والحبيبنا الحبيب كتب الإرشاد عبد الله بن محمد الحداد وصاحب الكتاب الحبيب محمد بن حسين الحبشي وأصولهم وفروعهم ومشايخهم وأقرانهم وطلابهم وتلامذتهم أجمعين ثم إلى أرواح كافة أولياء من أهل البلد أهل فلم من دار السلام كلهم أجمعين خصوصا صاحب هذا الدار هذه الحارة الإمام العارف بالله الحبيب عبد الرحمن بن محمد المنور وأبيه وأمي وأولاده وذريته مشايخ وأقران أصحابه بطلابه وتلامذته كلهم أجمعين ثم إلى أرواح والدينا ووالديكم وأمواتنا وأمواتكم وأموات المسلمين أجمعين ثم إلى روح الحبيب عبد الله بن محمد المرحوم الشيخ عبد الله بن محمد بشعيب والمرحومة رحانة بنت حجي إسماعيل والمرحوم حجي حسن الدين بن أحمد ياسين والمرحومة شريفة رقوان بنت حسن الكعب ووالدينا ووالديكم وأمواتنا وأمواتكم وأموات المسلمين أجمعين أن الله يتغشاهم برحمة وحسن الجنة أن الله يدخل في قبورهم روحا والريحان والبشارة ومنفشة الرضوان واجعل قبورهم روضة من الجنان أن الله يشفي مرضانا خصوصا من أوصانا بالشفاء من إخواننا أصحابنا أحبابنا مشايخنا أن الله يشفيهم شفاء عاجلا شفاء من غير سقم ولا علم أن الله رزقنا التقوى من الاستقامة يختم وصل الخاتمة إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم سر الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وصلى الله وسلم على خير خلق الله أجمعين سيدنا مولانا محمد صادق الوعد الأمين وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربي زدنا علما ويقينا وارزقنا فهما اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهامك إلهام الملائكة المقربين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا يا رب إنك أنت التواب الرحيم. اغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين فانصرنا على القوم الكافرين.
اللهم يا من وفق أهل الخير وأعانهم عليه فقل اللهم للخير وأعنا عليه اللهم هذا منك بك وإليك ولا حول ولا قوة إلا بك وصلى الله على سيدنا محمد نبي الأمي وآله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين. معاشر الحبايب حبابات hadirin hadiran ikhwan akhwati rahimakumullah hafizakumullah wafaqakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah, thumma alhamdulillah, lakal hamdu ya Rabbana, lakal hamdu ya Karim, lakal hamdu syukra ya Allah. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang saat ini terus memberikan kepada kita nikmat demi nikmat, walaupun banyak dari nikmat Allah yang kita kufuri. Nastaghfirullah wa natubu ilaih. Mudah-mudahan Engkau ya Rabb memaafkan kami, mengampunkan dosa kami. Dan mudah-mudahan dengan hadirnya kita tempat ini menunjukkan Allah cinta sama kita dan Allah telah memaafkan dosa-dosa kita. Tidak termasuk kelompok orang yang diharamkan dari segala kebaikan dikarenakan maksiat. Allahumma la tahrim khairan ma indaka bi syarri ma indana. Allahumma la tahrim khairan ma indaka bi dhunub ma indana wa fikna fi ma tuhibbu. Ya man wafaqa ahlul khair wa a'anahum ala fikna Allahumma lil khair wa a'inna alaih. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa alihi wasallam. Ma'asyarul habaib hubabat hadirin hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah, tanpa terasa kita sudah berada di penghujung daripada bulan Zulqa'dah, tepatnya hari ini tanggal 28 malam 29, yang mana insya Allah Ta'ala malam besok adalah malam pertama daripada bulan Zulhijjah. Sebelum kami melanjutkan bacaan kitab dan insya Allah sebelum kita tutup majlis, kita akan kupas sedikit tentang fadail kemuliaan yang ada di tanggal 1 sampai 10 Zulhijjah. Tolong buka jalan bangkunya, rapikan. Yang di luar kalau masih bisa masuk ke dalam fadol, yang di dalam kalau masih bisa ngerapat tolong ngerapat. Yang di dalam ikhwan kalau masih bisa ngerapat, yang di luar masuk ke dalam. Masalahnya di bawah basah. Ma'asyiral habaib hubabat hadirin hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Lakal hamdu syukra ya Rabbana. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah kembali mengumpulkan kita, alhamdulillah, di rumah yang penuh berkah ini, di kampung yang insya Allah bertambah banyak keberkahannya dan kita pun mendapatkannya insya Allah Ta'ala. Pada petang hari ini kita kembali akan melanjutkan kebiasaan baik kita membaca kitab Fathul Ilah bima yajibul abad lil maulah yang dikarang disusun oleh Al-Arif Billah Al-Allamah Mufti Madhab Syafi'i di kota Mekah pada zamannya Al-Habibul Barakah Al-Allamah Muhammad bin Husain Al-Habsyi, yang kita sangat mengenal putra beliau sahibul maulid Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi. Ma'asyarul ahbab rahimakumullah, kita sudah masuk pada pertemuan Senin yang lalu dan insyaallah akan kita lanjutkan lagi, yaitu penjelasan mengenai sunnah salat yang begitu banyak dan panjang lebar dituangkan oleh Habib Muhammad di dalam bab ini untuk kita. Memang luar biasa ikhwan rahimakumullah, para salaf itu mereka kalau sudah bicara tentang sunnah Rasulullah dalam suatu ibadah, terlebih lagi salat yang memang dilakoni sering oleh mereka, bukan cuma 5 waktu, tapi bahkan mereka melakukan begitu banyak dari jumlah rakaat-rakaat sunnah. Ada yang bahkan sehari mencapai 300 rakaat, bahkan ada yang mencapai 500 rakaat, ada yang 200 rakaat. Yang seperti kita yang biasa cuma ngambil Qabliyah Ba'diyah sunnah yang biasa tanpa menambah mutlak, minimal mendapatkan 70 rakaat sunnah dalam keseharian mereka lakukan. Nah, mereka menjalankan salat tersebut ikhwani rahimakumullah. Nasihat buat diri dan kita semua, buat hubabat akhwan sekalian, walaupun itu sunnah sekalipun mereka tidak meninggalkan yang sunnah di dalam salat sunnah. Karena kebanyakan kita ketika salat sunnah kita meninggalkan, melalaikan yang sunnah. Padahal sekali lagi ya Rabb, astaghfirullah, na'udzubillah min dzalik, Allahumma inna na'udzubika min qalbi la amalin. Kalau kita sepi benar-benar ikhwan rahimakumullah, salat wajibnya kita dan salat sunnahnya kita, salat wajibnya kita dan salat sunnahnya kita sama. Kita ngadep Allah. Salat wajib ngadep Allah, salat sunnah ngadep Allah. Bahkan sebagian mereka orang-orang salihin itu di dalam salat sunnah itu mereka merasakan kedekatan, keledatan yang lebih. Karena di situ memang ada kebebasan yang Allah lebihkan. Seperti kalau kita salat berjamaah, kita harus melok apa kata imam.
Imam ketika contoh solat sujud tak boleh lama-lama, tak boleh lama-lama. Kita nak lama-lama tak baca, jadi imam mikir ke makmum. Makmum tak boleh juga ngelama ke, imam tak lama dia nak ngelama ke tak boleh. Sedangkan sujud itu kadang-kadang disitulah letak kita dekat sama Allah, ngerasakan kenikmatan, ingat sama Allah, zikir kita, ingat dosa kita segala macam. Ba'dus salihin merasakan keledatan itu ketika sujud. Bahkan ada yang ketika berdiri, beda-beda mereka. Ada yang ketika berdiri melantunkan ayat Al-Quran, di situ mereka asyik sampai bukan seayat dua ayat, bukan surah demi surah, tapi mereka berjus-jus maka melakukan salat tersebut dengan membaca ayat-ayat Al-Quran. Mereka nikmati. Ya, bahkan ada yang mereka sekalian satu rakaat sekian juz Quran, sekian juz Al-Quran, sekian juz Al-Quran mereka lakukan dalam salat. Ada juga yang merasakan kenikmatan itu ketika mereka memperpanjang rukuknya dengan munajat kepada Allah. Ada yang ketika tahiyatnya segala macam-macam bagian dari salat itu ada sir-sir rahasia tersendiri. Nah, ikhwan rahimakumullah, kita pengen insyaallah apa yang kita baca bersama yang dituangkan oleh Habib Muhammad ini, kita yakin beliau sama seperti kebanyakan salaf. Tidak mereka tuliskan satu ilmu syariat tentang sunnah Rasulullah, tentang akhlak-akhlak nabawi, kecuali memang mereka adalah orang yang sudah melakoni itu semua. Mereka sudah menjalankan itu semua, sehingga begitu ringan mereka nulis dalam kitab-kitab mereka tentang akhlak-akhlak sunnah-sunnah yang memang mereka kerjakan. Dan disitulah salah satu sir rahasia ikhwan yang Allah berikan kepada para ulama salihin kita. Kalau kita baca kitab mereka tu ngeresep, nerimo hati kita. Padahal yang seperti itu diungkapkan juga oleh ulama-ulama lain. Tapi beda keikhlasan mereka ketika mengungkapkan, dan memang mereka menjalankan apa yang mereka lakukan, mereka tulis, itulah yang membuat kita meresap. Sama ketika kita dengar wong ceramah. Ya, ketika kita dengar wong ceramah, kadang-kadang kita dapatkan ada seorang ustaz, pelafasannya, ungkapannya sederhana. Tapi subhanallah ketika dia menyebutkan tentang sunnah-sunnah Rasulullah, tentang akhlak, tentang budi pekerti, meresap, nerimo hati kita. Nerimo hati kita. Padahal nasihat yang seperti itu telah kita dengarkan sering dari yang lain. Nah, kenapa itu terjadi kok beda? Memang kita ini tidak boleh meda ke ustaz, tapi perbedaan itu tidak bisa kita pungkiri. Medakan tempat majlis, kadang-kadang majlis itu lain, baru masuk kita ngasuh lain sudah. Seperti rumah-rumah para aulia ini, atau masjid-masjid lama, langgar-langgar lama, masuknya sudah beda. Ya, nah begitupun seorang ulama atau seorang ustaz. Bahkan ya kita tidak bicara tentang aulia solehin. Kalau sudah aulia solehin, Allahu Akbar ya. Kadang-kadang kalau mereka solehin itu sesuai dengan hadis Rasulullah, melihat mereka baik kita langsung hati ini teduh, sumpah kita hilang, gunyam kita hilang, seakan-akan kita langsung dapat suatu kesenangan. Padahal belum dengar satu kalimat dari dia, baru nengok mukanya sudah senang hati kita. Nah seperti tadi juga ketika seorang itu menyampaikan tentang sunnah-sunnah Rasulullah, tentang akhlak Rasulullah, kok meresap, kok nerimo hati ini. Padahal subhanallah pas kita jengok yang lain sama mengungkapkan itu. Bahkan ada yang dengan dalil-dalilnya, ini tidak pakai dalil. Tapi beda, kenapa? Itu tadi di antara rahasianya. Kalau bab keikhlasan, ya insyaallah mungkin di situ jelas faktor yang paling utama yang tidak bisa kita pungkiri, karena ini orang tidak menyampaikan kecuali dia sudah melakukan. Tidak dia mencegah kecuali dia sudah menjauhkan dirinya daripada apa yang dia cegah tadi. Nah disitulah ada rahasia yang Allah berikan. Ada sir rahasia yang Allah berikan kepada ulama-ulama yang kalau kita dengar nasihat mereka, meresap kita nerima. Bahkan termotivasi untuk melaksanakan, karena kita yakinkan ini ustaz, ini kiai, ini habib, dia bukan cuma nyampaikan, tapi memang dia ngamalkan. Dan dia ngamalkan bukan depan wong baik. Kadang-kadang kita kalau wuduk depan wong sempurna, wuduk di rumah sekendak kita. Semayang di langgar pakai baju rapi, di rumah pakai baju oblong baik, kopi aida sewet sampel. Ya, solat gobliyah ba'diyah kalau depan wong masya Allah sunnahnya lama. Giliran di rumah kita iftitah lepas segala macam tidak pakai, sunnah tidak dipakai. Na'udzubillah, tidak ada kemunafikan pada diri mereka. Tidak ada kemunafikan pada diri mereka. Nah begitulah kembali kepada kitab-kitab para salafun salihun. Mereka tidak mengarang, menulis atau menyampaikan lewat ceramah-ceramah mereka, kecuali pasti yang pertama ikhlas karena Allah, mengharap ridha Allah. Kedua, memang mereka telah mengamalkan dari apa yang mereka tulis. Nah, di sini mari kita dengar apa yang sudah kita dengar dan yang akan kita dengar ini mungkin sudah lumrah, tapi mungkin ada beberapa dari katakanlah ada 200 sunnah di sini, mungkin ada 10 yang belum kita amalkan. Insyaallah mari kita amalkan. Apalagi insyaallah masuk 1 Zulhijjah ini
sebagaimana apa yang dikatakan Rasulullah SAW dari tanggal 1 sampai 10 Zulhijjah itu semua amal soleh kita akan dilipat gandakan sampai 700 kali lipat pahala. Sallu ala Nabi. Ini hadiah buat umat Rasulullah. Baik, ikhwan rahimakumullah. Mari kita lanjutkan pembacaan. Yang megang kitab jatuhi buka. Ma'asyal ahbab rahimakumullah, hafizakumullah, faqakumullah. Kemarin terakhir kita bahas mengenai adanya saktah di dalam solat. Apa itu saktah? Berhenti sejenak bacaan. Kalau tomak nina berhenti gerakan, stop, jangan ada yang bergerak. Mantap, sejurus. Nah, kalau sakta berhenti sejenak bacaan, jangan kita sambung. Tapi ada jedah waktu sebentar atau seperti ya, jedah waktulah sebentar baru kita nyambung bacaan lagi. Pertama, sunnah sakta itu setelah ungkapan takbiratul ihram, antara takbiratul ihram dengan doa iftitah. Allahu Akbar, Allahu Akbar kabira, alhamdulillahi katsira. Jadi ada jedah waktu, bukan langsung Allahu Akbar, Allahu Akbar kabira, alhamdulillah. Boleh, cuma bagusnya stop kedengat baru Allahu Akbar kabira, alhamdulillahi katsira sampai selesai. Kemudian antara doa iftitah dengan ta'awudz, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, jangan langsung diterabas. Wa ana ma'an inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lirabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu ana minal muslimin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ana minal muslimin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Enggak, stop kedengat baru a'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim dengan suratul Fatihah, stop juga dengan a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim sampai waladdallin, stop dengan amin. Jangan langsung diterabas. Kita banyak di Palembang nih imam baru waladdallin belum selesai amin, padahal bagusnya ada jedahnya. Begitupun kalau kita sholat sendirian atau kita baca untuk diri kita sendiri, ada jedah sebentar baru amin. Setelah itu antara amin dengan surat yang nak kita baca, baik kita sholat sendirian, praktekkan ini ya. Kalau kita sholat berjamaah memang biasanya imam akan memanjangkan jedah waktunya, memang disunnahkan dipanjangkan lebih dari yang lain, sepanjang-panjangnya sepanjang wong bacaan Fatihah, bukan mesti harus sepanjang wong baca Fatihah. Ya, kalau nunggu baca Fatihah selesai ini mungkin kelamuan imam baru baca surat. Tapi boleh kalau ada yang seperti itu. Selesai waladdallin amin. Lama imam tadi. Selama apa? Kalau selama masih sepanjang bacaan wong suratul Fatihah masih boleh. Itu disah-sahkan saja, tidak ada pelanggaran, tidak ada suatu keburukan. Namun kalau itu membuat gelisah makmum kepanjangan, ya kita cukup lebih panjang dari yang sebelum-sebelumnya. Hati tinjau kesempatan makmum untuk membaca barangkali separuh dari surah Fatihah baru kita masuk. Namun bagi antum yang jadi imam rawatib dengan Quran, afdalnya selesai kurang Fatihah baru kita masuk. Kenapa? Kalau kita ni kata yang ngoreksi bacaan kita salah, kawan lagi sibuk baca Fatihah, sedang kita bacaan salah, terbulak terbalik, terbulak terbalik. Makmum tidak konsen nak menyimak bacaan kita, dia masih sibuk dengan Fatihah. Boleh? Ya, tunggukan sampai Fatihah makmum selesai, kira-kira kadarnya berapa menit, baru kita masuk nyambung ayat. Kalau memang kita yang model baca Al-Quran berjuz-juz, setiap hari nambah selembar, nambah. Nah, kita ada uang yang di belakang kita nih. Ya, orang yang memang siap untuk mengoreksi bacaan kita kalau salah. Memang seperti itu boleh. Tapi kalau tidak ada jangan. Ya, mentang-mentang ente masya Allah fan ya hafal Quran, masuk masjid di terminal, masjid tempat umum, ente baca surat pertengahan surah Al-Baqarah ayat 118 sampai 128, 10 ayat. Siapa ngawam yang hafal? Ente salah kata nak meneri. Bulak-balik. Lah mau gini. Ya, yang belakang teriak akhirnya subhanallah, padahal bukan ayat itu, ayat yang salah. Jadi kalau kita di sholat tempat umum tidak ada yang bakal ngoreksi kita kalau salah. Baca bagi surat-surat pendek jadilah.
Di juz amma itu, juz amma juga ada yang panjang, mungkin dari wasyamsi wadduhaha atau wassama'i wattariq ke bawah, wadduha wasyamsi dan terus ke bawah. Itu yang lebih afdal. Bahkan nanti di sini disebutkan oleh Habib Muhammad juga sesuai dengan hadis Rasulullah, tentu sesuai dengan sunnah, membaca satu surat pendek sempurna itu lebih afdal daripada membaca ayat beberapa ayat tapi tidak sempurna satu surat. Nah, lain kalau uang itu memang imam rawatib yang nyambung tiap hari, dia mulainya dari alif lam mim surah al-baqarah, dapat maghrib dia dapat misalnya 7 ayat, lalu disambung lagi dari ayat 8 sampai ayat 25 pada isyaknya, subuh nyambung lagi 26 sampai 36 nyambung lagi. Nah itu silahkan, memang dia seperti itu. Tapi kalau kita cuma sesekali baiklah surah yang sedang atau pendek sempurna itu lebih afdal. Ente baca surat yang sempurna, inna anzalnahu fi lailatul qadr sampai habis. Berapa ayat? Katakanlah 8 ayat. Itu lebih afdal daripada ente baca surah Al-Baqarah tadi dari ayat 121 sampai 140. 20 ayat ente baca tapi setak seketong ujung Palembang. Tidak dari awal tidak sampai habis. Lebih afdal baca inna a'tainakal kautsar 3 ayat daripada baca panjang tapi tidak dari awal, tidak pula sampai tuntas. Itu harus diperhatikan. Baik, ikhwan rahimakumullah. Lalu beliau menyebutkan di sini Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Wa bainal akhir Fatihah wa amin wa baina amin wa surah. Ini kita masalah sakta tadi. Wa yutawwilahul imam fi jahriyah biqadr Fatihah. Nah, boleh kata beliau, imam membaca Fatihah tadi selesai amin, dia panjangkan sakta, dia menunggu tadi bacaan untuk nyambung baca surat itu sepanjang wong baca Fatihah. Tapi bukan harus sepanjang itu ya, sekali lagi jangan salah. Boleh separuh Fatihah, seperempat Fatihah, jangan pula tidak dipakai sama sekali. Apalagi kalau sudah Ramadan, kadang-kadang imam itu tak ngeluwe makmum. Waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Allahu akbar. Mengapa ke belakang apalagi zaman sekarang? Ya, mengas. Tidak bagus itu. Taib ikhwan rahimakumullah. Wa ba'da faragh as-surah wa qira'ati syai' min al-Qur'an wa ba'da al-Fatihah min ghairi Fatihah fi subuh. Wal awwalain min sa'ir salawat ilal ma'mum idza sami'al imam. Kemudian disunnahkan di sini wasuratul kamilah afdal minal ba'd. Tadi sudah saya sampaikan. Membaca surah yang sempurna walaupun pendek lebih afdal daripada cuma baca sebagian daripada surat walaupun panjang. Wa tatwilus subuh wa tatwilu qiraah rakaatul ula, dan disunahkan rakaat pertama lebih panjang dari rakaat kedua. Jadi kalau kita baca jadi imam ya, rakaat pertama itu misal kita baca alam nasyrah, maka yang rakaat keduanya mungkin li ila fi Quraisy atau alam tarah, jadi lebih pendek. Adapun yang sering kita dapatkan di musola-musola, bahkan juga ditempelkan di sebagian rumah panduan bacaan mengikuti Imam Haddad katanya. Ya, wallahu alam, kalau memang itu benar Imam Haddad membuat seperti itu, ya silakan. Tapi bukan berarti kalau tidak melok yang diterapkan Imam Haddad kita salah, tidak. Ini kebiasaan Imam Haddad memakai itu. Anda mau ikut silakan, karena Anda pernah ya ada wong yang dia tahu ini lalu dia nerapkan pas dia semayang di belakang si kok imam tadi itu tidak sesuai tertib Imam Haddad. Dia nanya, "Ustaz, ngapa habis salam nasrah wong itu macun ini kan malam Selasa?" Nah, dia apalnya dia malam Selasa tuh kalau Isya surahnya apa sama surahnya apa. Beda, dia langsung protes. Padahal itu ya Rasul tidak mematok harus surat ini, harus surat ini, harus yang penting cuma memang ada gambar dari Rasulullah itu gisor surat pendek. Silahkan mau baca apa. Nah, jangan terbalik. Ya, kadang-kadang walaupun tetap sah, sholat itu dapat fadilah baca Quran yang dapat, cuma kurang penerapan sunnah. Kadang-kadang ada orang terbalik. Ya, urutannya Quran pun kalau baca berurutan. Jadi kalau kita baca wadduha, habisnya silakan yang setelah wadduha. Bukan berarti setelah wadduha itu harus alam nasyrah, bukan. Habis wadduha wattin silakan. Habis wadduha yang dibaca inna anzalna silakan. Jangan terbalik. Pertama inna anzalna, rakaat kedua wadduha. Sah salatnya, dapat fadilahnya, cuma ini tidak sesuai urutan yang disunnahkan Rasul. Jadi sesuai urutan itu.
Kemudian panjang pendeknya juga. Di sini disunahkan kalau memang ente ngembek dari Al-Qur'an, misal rakaat pertama ente baca 7 ayat, rakaat kedua 5 ayat, jadilah. Jadi dibedakan sedikit. Ayat di rakaat pertama lebih panjang daripada rakaat kedua. Nah, kecuali kalau memang surat itu sudah memang ketetapannya panjang, lebih panjang. Misal ente ngembek hataman, ya, ngembek baca dari wadduha atau makanya kalau kita taraweh biasanya itu sudah diatur. Misal ente rakaat pertama kebetulan pasnya ente baca inna a'toina, rakaat kedua ente baca kuliah. Kalau susunan Qur'annya seperti itu. Tapi kalau kita lihat panjang pendeknya menyalahi seakan-akan. Inna a'toina cuma 3, kuliah 5 ayat. Ini mana? Tidak bersalahan karena dia memang sesuai urutan Al-Qur'an. Ente baca pertama qul a'udzu birabbil falaq, rakaat atau qul huwallahu ahad, ente baca pertama rakaat. Rakaat kedua ente baca qul a'udzu birabbin nas. Kalau susunan ayat Al-Qur'an memang kulhu dulu, setelahnya qul a'udzu falaq, qul a'udzu birabbin nas. Kan ini lebih panjang qul a'udzu birabbin nas. Jadi bagusnya qul a'udzu birabbin nas dulu baru kulhu. Tidak juga. Ya, kulhu dulu baru qul a'udzu birabbin nas boleh. Cuma memang salaf menghindari yang seperti itu. Mereka biasa ngepaskan secara urutan ngepas, secara panjang pendeknya juga ngepas. Makanya seringkali, dan ini pun sunnah dari Rasulullah, kebanyakan sholat sunnah rakaat pertama kul ya, secara urutan dia duluan, rakaat kedua kul huwallahu ahad. Secara jumlah ayat kuliah lebih banyak dari kul hu. Secara urutan kuliah memang lebih dulu baru kul hu. Hakada ikhwan rahimakumullah. Jadi jangan terlalu dimasalahkan untuk masalah ini, ya. Cuma kadang-kadang memang kalau kita nih yang paham agak kurang serak aja kita, ya, kurang serak. Pertama dia maca kulhu, habisnya dia baca kul ya, misal terbalik. Ya, ada yang maca misalnya baik rakaat pertama. Jadi tadi kalau enggak biasa jadi imam, enggak hafal urutan Quran juz sama itu, kadang ngacaknya terbalik-balik. Nah, kita agak kurang serak, walaupun sekali lagi sah salatnya. Padilah baca suratnya tetap dah, cuma susunannya kurang pas. Wa qiraatul kutul ula wa tatwil lebih panjang, wa jahru bi qiraa'ah li ghairil mar'ah bi hadratil ajanib fi subuh wa awwalatai bi isya'in, makna isya'in maghrib dan isya. Kemudian disunnahkan kita untuk jahar, artinya jahar dengan suara yang kedengaran, baik anda solat sendirian ataupun solat berjamaah jadi imam atau masbuk. Ini kita kata-kata kalau sudah masbuk sembahyang subuh terlambat serakaat, sembahyang maghrib terlambat 2 rakaat solat maghrib, masuk imam rakaat kedua kita melok Allahu Akbar, ya kita baru serakaat. Imam tadi itu misal kita melok katakan rakaat ketiga solat maghrib, kita melok Allahu Akbar, tegak melok Allahu Akbar. Imam kan bacanya sir, tidak dengan kuat. Sudah imam salam, kan kita tegak rakaat kedua. Nah rakaat kedua ini sunnahnya dengan suara. Apa yang banyak kita lakukan? Tidak bersuara kita. Padahal sunnahnya bersuara. Rakaat pertama, rakaat kedua. Subuh itu juga kita terlambat masuk langgar. Melok rakaat kedua, imam salam, kita masih serakaat lagi kan? Seharusnya rakaat kedua itu untuk subuh sama rakaat pertama itu sama, dijaharkan. Tapi kebanyakan kita sediaman baik. Ya, apalagi yang maaf, kadang-kadang kita nih katik modal. Apa kata kuliah kulhu. Jadi kalau suara kuat tuh dengar uang kakek. Lah terlambat 3 hari pula. Ciri ini mungkin kemarin kulhu, ini kulhu lagi. Ya, subhanallah. Taib ikhwan rahimakumullah, begitu juga kunut subuh, ya jahar walaupun di dewean. Ya cuma jaharnya tentu tidak seperti imam, kalau imam ngajak ngami. Nah, ini ummahat hubabat, perhatikan kamu, ya. Kita juga yang lanang perhatikan. Tidak disunahkan buat perempuan kalau di situ suara dia bakal kedengaran wong yang bukan muhrim. Makanya kita bingung sekarang ini, kebaikan dengan keburukannya sudah campur aduk sekarang. Berapa banyak masjid langgar ibu jam 2 siang habis zuhur ngaji, maca maulid, rebana, kadang-kadang berebut mic, kedengaran sampai di luar. Woi katulah sudah, cek enak atau belum? Nah,
berebut maco, kadang-kadang lemak maco bener, maco pletot panjang, maaf Iqra 5 baru nak megang mik. Jangan wong betina, makanya maulid lah kamu. Maco maulid betina, tidak boleh. Gendangan-gendangan itu hati-hati, minta tolong amanatkan ini. Anak amanatkan babat akhwat gala-gala bibi-bibi yang di dalam. Ya, kapanpun kamu ada hadir acara kawinan, silakan. Hatta di Hadramut mereka perempuan sama perempuan tuh kawinan ada hiburan juga. Tapi ada batasannya, dari suara, dari teriakan, dari goyangannya lebih lagi itu. Jangan lagu India, tari perut digawakan, haram, kamu diem beng, ngatoi, udah ini ngaco nih. Jangan cuma ngatoi, tegal. Dak galak nurut, minta maaf, sebelum mati ke dulu mik nih. Ngapo? Ngaco ini sudah. Ya, senang tuh boleh, tapi jangan melanggar syariat. Sebetinoan kalau, mogo betinoan kalau, dak boleh. Ada batasannya, bedana ada batasannya, betino. Bukan berjoget abu teri perut. Ini lagu kadang-kadang lagu-lagu yang dak pantas. Wong lanang baik kita anggap, oh ini sudah arahnya ke disco ini. Bangsa wong awam baru masuk Islam, oh ada disco Arab sekarang jadi. Ya, katanya disco Arab. Oh, memang subhanallah. Kadang-kadang wong betino main lebih dah ngalang-ngalang wong lain main lombok tadi. Tolong, ana wasiatkan untuk babat ummahat akhwat. Nyengok kalau yang model macam ini, kamu silakan. Betino sama betino, acara sebetinoan. Boleh pakai musik. Ya, walaupun itu kelompok itu, tapi itu ustazah fulana, nak ustazah fulana, nak waliyah fulana, nak solehah fulana pemimpinnya. Kalau salah, tak baca negongnya, langsung ngomong ke sama ustazahnya. Ustazahnya mungkin tak katik waktu itu. Kalau ustazahnya, tegak ustazahnya. Tak boleh itu. Suara berlebih tak boleh. Di Hadramut itu, aduh. Kalau sudah kawinan, ya, ada kawinan misalnya nih, di rumah besar ini ada kawinan. Wong lanang melintas di sini, tak boleh. Mereka tak pakai mic loh, mereka tak pakai mic, gendang baik, tapi namanya senang-senang nyanyi, ya kadang-kadang suara itu keluar. Wong lanang tak boleh mentas kamu suruh mentas gitu. Kalau ada wong lanang dekat, itu langsung diteriak kalau yang, jadi lanang ada yang nyago, dari pihak keluarga mereka nyago agak jauh, sampai macam itu, aurat. Ya, jangan sampai kaget kita maulid seberang sini kedengeran sampai seberang sono, mic kedengeran. Jangan, ya mic juga baik. Kalau mic juga masih keluar juga, ya sudah, tidak usah pakai mic. Jadi hati-hati, jangan sampai keberkahan pernikahan atau acara maulid itu hilang gara-gara seperti tadi. Jadi di sini disunahkan balik masalah sholat. Wong betino, kalau memang betino sama betino, tidak ada wong lanang yang nengai, boleh sebetinoan. Ya, kati wong nengai, yang hadir ini betino galau. Ada juga misal situ keluarga mahram, boleh betino jadi imam mengangkat suara dikit, usah pakai mic. Nah sekarang ini subhanallah udah kacau balau sekarang. Ya, banyak sekarang muncul lagu-lagu yang dibawakan oleh artis-artis. Wow, sedap suaranya indah, bagus, ngetop, masya Allah sampai. Tidak usah kau puji lah mereka itu. Ya, bawakan lagu Sayyidah Aisyah, membawakan lagu macam-macam lah. Ya, apa dia yang sekarang sering kita laulak apa? Man ana, macam-macam sudah. Ya, yang ngerok memaki juga sekarang. Ya, yang biasa lagu apa dangdut ngaki kalau sekarang ini. Tidak usah ente, tidak usah dengar, lewat ke bela. Kalau kamu lihat di HP kamu lewat kan. Ngapa? Maksiat itu. Nampang rainya be cantik sudah, mak bogok lah juga, jangan ke cantik. Oh jadi kalau bogok boleh sama baik. Nak cantik nak bogok. Cuma kalau cantik fitnahnya lebih. Ya, desahan suara betina itu alafu. Ya. Allah yang sudah nyiptakan, sampai Rasul mengatakan betina itu lebih dahsyat daripada 70 iblis. Afwan, nelpon bae betina sing sampai ke sama kamu di majelis ini. Ya, kadang-kadang betina itu afwan, minta maaf ummahat babat ya. Kalau dong betina misalnya dia tadi pedagang toko atau apalah, kebetulan kita ni nak beli barang, yang ngangkat bukan lakinya atau bukan bapaknya si anak tadi itu. Kalau dia ngomong, model ngomong sama kamu, iya, ada tak barang ini? Nanti kami cari ke Pak. Kami cari ke Pak. Kami dia ngomong, itu akan beda kalau dia ngomong, nanti Ica cari ke Pak. Dia nyebut nama diri dia, Ica cari ke Pak. Beda sudah wallah. Dahsyatnya betina itu. Suara kamu itu luar biasa. Dia ngomong macam nanti Santi cari ke Pak, nanti Santi laporkan, nanti Santi kabarkan. Dengan nanti kami kabarkan. Itu beda sudah. Penyebutan nama ini sudah beda. Nyebut nama diri dia. Ya. Apalagi dengan kelembutan suaranya, fitnah kalau itu. Fitnah kalau yang ngomong Rasulullah
Ya, kalau Allah yang ciptakan lanang, ciptakan betina, Allah yang paling tahu rahasia lanang dan betina ini. Ya, apa yang sudah dibatasi Allah, kita melok. Makanya kori sekarang ini, ya, kadang-kadang kita bingung. Ya, MTQ sekarang masih ada MTQ nih. Yang ngaji betina. Oh, Masya Allah. Juginya lanang. Ini maksiat dengan Quran depan Quran. Apalagi yang bagian ngoreksi makhraj huruf. Alafu habaib, bebek dijingok nian. Pelapasan huruf itu bebek akan diperhatikan. Suaranya mejem beb, juga itu mejem. Dengar suara beb, haram. Beb itu Quran beb, mogol lah. Tidak boleh. Apalagi kalau gosida lagu-lagu. Apalagi kalau di luar dari itu. Ya, lagu-lagu memang tidak ada hubungan dengan syariat. Nah, salat bahe, ini salat. Wong betino kalau do ajanib, wong ajanib maksudnya yang bukan mahram bakal dengan suara kamu lepaskan ini sunnah. Sediman bebaco. Oi ngapo kamu imam dak make suara, kami tidak kedengaran gino suara kamu. Adong lanang lagi begawi belakang rumah ni tukang. Kaget dengan suara kami. Nah, ini baru ngerti hukum berarti. Ya, ada tukang di belakang rumah ni. Kedengaran kalau kami maco suara kuat. Ini maco. Nah, lain lagi ini hukum ya, biar umahan baba tahu juga. Kalau betino maco bagang-bagang. Itu tidak seperti kalau maco dewean megang mik, bagang-bagang Yasin wal Qur'anil Hakim, wong 50, wong 30, wong 20. Itu hukumnya tidak akan mempengaruhi laki-laki. Beda suara itu. Ini hukum. Ketika dewean. Itu kami Ustaz, tapi ustaznya yang memimpin pakai mik ya sama baik ustazanya itu yang suaranya keluar. Ya, tidak usah pakai. Kalaupun juga jauhkan biar yang masuk ke mic itu suara kami-kami, itulah bass. Ya, tapi ingat musik tadi ada batasannya, ya. Jangan sampai kita ini gosida, apalagi naudzubillah kadang-kadang afwan. Agak nyimpang dikit keluar dikit ya. Kadang-kadang jangankan yang antum yang perempuan, yang lanang juga kadang tidak ngerti makna gosida. Gosida yang seharusnya dibaca dengan tangisan dibuat oleh kita dengan lombok. Ya man ta'ala. Ada kan gosida Imam Habsyi itu. Itu munajat yang seharusnya dengan nangis dibuat zapin. Dibuat sarah. Oh, mutek, oh, joget. Ya Allah, ini tidak ngerti apa yang dibaca. Munajat. Samu katakanlah ya tawab tu paling dapat jogetan. Tak pantas. Jadi pahami juga maknanya apa dia ini. Hatta pujian untuk Rasulullah ada batasan. Kalau dibawa joget-joget jangan. Ya, joget lanang ngerak ke badan pecah betino haram. Betino nyentuh lanang haram. Ya, jangan dibuat lelucon. Baik, balik kepada hukum yang kita bahas. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah SAW. Wal jahr bil qira'ah li ghairil mar'ah, dan disunahkan untuk salat maghrib, salat isya, salat subuh bagi imam, bagi perempuan yang salat sendirian untuk menjaharkan, tapi untuk perempuan di sini dijelaskan oleh beliau li ghairil mar'ah bi hadratil ajanib fi imamihi, bukan untuk perempuan yang di situ ada wong yang bukan mahram bakal dengar suaranya. Ya. Kadang bingung wallahi ikhwan. Kita ni memang di Indonesia ni Islamnya yalah perlu kita kikis pelan-pelan. Cuma yang kita sayangkan ketika di situ tempat markas dakwah, markas masjid bagus besar dan kita masjid dianggap pusat lah, sentral, tapi tidak menjalankan syariat. Contoh macam di sini fadlullah bukan kita lebih ke ini harus dihidupkan macam ini. Kita betina ada majlis sini hadir. Tapi pisah. Tak terjengok bayangannya lagi tak terjengok kita betina tu. Ya. Nah, kedua, kita pun usahakan di sini, baik diwaspada juga. Bubar betina duluan. Baru lanang nyusul, kecuali yang punya laki nunggu sebentar. Nah, ini yang ana sayangkan kadang-kadang, apalagi maaf, ya sekali lagi minta maaf. Ketika datang dai-dai dari luar, terutama kadang-kadang dai dari luar memang mencarinya. Mana ibu-ibunya? Jadi kita pisahkan ke sana, mesen dia. Lain kali nanti kalau saya ngisi lagi, ibu-ibu duduk depan sini. Ngapo ibu-ibu itu paling lemah. Jadi rukun Islam ada 5. Pertama syahadat. Demen ustaz itu model macam itu. Mana benar itu? Ya. Pisah. Ini kadang-kadang tidak dipisah. Dipisah pun juga nih kamu ada pengurus masjid musola ya. Memang kadang-kadang ada yang ngetak ibu-ibu ini apalagi. Nak nyingok ustaznya kami. Ya, tak nyingok ustaz tak lemak jadi. Uji bang jangan akhirnya berbangkel. Oi, kami ni yang masaknya. Nah,
Ada sebagian kampung, kami yang masaknya ibu-ibu tadi. Jadi bebel lah sudah dipasang, dicabut. Ada yang digesek, biarlah dulu kakek kalau sudah Ustaz ceramah itu gesek. Ada yang macam itu nakal ibu-ibu tadi. Ada dipisah. Nah pisah ni juga pisah niat. Bukan pisah bebel sini. Lanang pacak Noel betino samping. Bebel bae cuma kamu bae bohong. Ya. Jadi nak perhatikan ini masalah ini syariat ya, jangan sampai kita ibadah tapi ibadah kita rusak. Jangan sampai. Afwan, ini sebagai penutup kelebaran ini mungkin Anda bicara, jangan Ustaz di Mekah tuh kalau kita tawaf, kalau kita sa'i, desek-desekan, empet-empetan. Lain tempat, lain ibadah, lain hukum. Ya, jangan nak disamo ke galau. Ya, hukum lain, ibadahnya lain, tempatnya lah lain. Jangankan di Mekah itu. Ya, jangankan di Masjidil Haram, inti keluar dari Masjidil Haram, inti masuk masjid yang ada di sekitar Mekah, mereka penerapan hukum beda dengan di Masjidil Haram. Tino dipisah kenyo, ruangan khusus, bahkan ada yang lebih menjaga lagi, masjid ada untuk betino tidak dimasuk ke masjid, dia bikin lagi musola. Kenapa? Dia tahu perempuan ini hukumnya beda dengan laki-laki, dijaga benar-benar. Ya, seperti di Hadramut seperti itu juga. Jadi jangan, kalau kita ni la ilaha illallah. Wah, panjang cerita ni sebenarnya. Ya, kamu pengurus masjid apalagi jangan ladas nih mau duit wong numpang kawin akad nikah di masjid kamu. Masjid Belaga, hati-hati nih masjid Belaga nih. Kayak numpang akad nikah. Payu nak numpang akad nikah memang sunnah akad nikah di masjid, tapi jangan sikok betina masuk. Punya nak pacak beb. Miknya nak melok nyengok. Dulunya ada namikot nak nyengok juga. Pihak besan lain lagi. Kalau dak galak ya sudah, dak usah pakai masjid kami. Ngapa kamu nak dibayar? Dak usah dibayar apa-apa untuk jalan ke sunnah Nabi akad, tapi betina jangan masuk. Ini belum lagi dengan kebayanya, dengan dandanannya. Yang lebih bahaya tanggung jawab pengurus masjid kalau betina tuh head masuk masjid. Kalau masker ketahuan tak pakai masker. Kalau betina head pacak ente. Nak pakai apa? Tidak tahu. Nak ni sikut-sikut apa dah alat pendeteksi. Tidak baca, masuk dia. Uji maknya ini anak aku. Bu tak boleh bu. Misalnya ada mocor gitu, ibu ni head. Ngotot dia apalagi tak ada yang nak mocor ke? Masuk kalau head babi kok perempuan dari itu. Dulunya emaknya kebetulan, dulu 3 betina emaknya head 4 ini head kalau masuk. Kamu nanggung dosanya. Jadi jangan gampang-gampang. Hati-hati pengurus masjid, hukum sholat masjid itu beda. Baik, masyaallah habaib, babat hadirin hadirat rahimakumullah, hafizakumullah faqakumullah. Ya karim. Wal jahl bi qira'ati li ghairi al-mar'a bi hadr al-ajanib fi as-subuh. Wa aulatul isya'in wa fil jum'ah, kemudian disunahkan untuk kita lanang. Ya, memang hukum salat Jumat harus dengan jahar, sunnah. Kalau ada imam tidak jahar sah-sah baik, tapi disunahkan jahar. Hatta fi raka'atil masbuk ba'da salam imami. Tadi sudah Anda jelaskan. Termasuk kalau saat ini kita masbuk, subuh masbuk, Jumat masbuk, terlibat tersekat, maka bagi yang masbuk untuk menjaharkan suaranya. Ya, jahar dengan kapasitas tidak seperti imam, tapi suaranya dikeraskan. Wa fi idain, dan pada salat 2 hari lebaran. Wal istisqa, salat minta hujan. Wal khusuf wa kusuf, salat gerhana matahari dan salat khusuf gerhana bulan. Kalau gerhana matahari mu'tamad ulama tidak dijaharkan. Gerhana matahari siang tidak dijaharkan, tapi khusuf gerhana bulan dijaharkan. Salat tarawih, wa tarawih wal witir ba'daha, dan salat witir setelah salat tarawih. Tapi kalau witir di luar Ramadan tidak disunahkan jahar. Witir di luar Ramadan tidak disunahkan dengan suara, tapi di Ramadan disunahkan dengan suara. Wa maqdiyatin nahar bil lail, dan juga salat sunnah, salat qada yang kita lakukan di malam hari. Salat zuhur ente qada di malam hari, boleh tak? Boleh. Salat asar di qada ba'da isya, boleh. Disunahkan dengan jahar. Menyesuaikan dengan waktu malam tersebut. Tapi kalau tidak, silahkan ya tanpa suara, itu boleh. Wa bi waqti subhi mutlaqan, dan di waktu subuh. Salat subuh, salat qabliyah, salat subuh. Kalau qada subuh tetap kalau dong mengqada subuh misal lambat dia di waktu siang hari, maka dijaharkan. Begitupun untuk qada yang lainnya. Wal israr fi ghairi dzalik wa tawassut fi nawafil lail mutlaqan bainal jahar wal israr. Adapun untuk salat sunnah di malam hari di antara jahar dan
sir, jangan dikeraskan, jangan pula tidak bersuara. Kalau gobliyah ba'diyah lain di sini fil mutlaqah bainal jahar wa israr, kalau itu di malam hari. Wa qira'atul qisar mufassal wallahu a'lam. Anda cukup sampai di sini. Insyaallah kita lanjut lagi, kita ada sedikit pembahasan mengenai 10 Zulhijjah. Ma'asyiral habaib ubabat rahimakumullah. Insyaallah ya Rabb, mudah-mudahan kita dipanjangkan Allah umur sehat walafiat. Dengan taufik dan inayah dari Allah kita ketemu dengan tanggal hari yang penuh berkah, yaitu bulan Zulhijjah. Ini tanggal 28, besok 29. Kita lihat di jadwal. Bulan Zulqa'dah ini cuma sampai 29. Artinya Rebo masuk tanggal 1 Zulhijjah. Rebo masuk tanggal 1 Zulhijjah. Ikhwan rahimakumullah, Zulhijjah ini banyak kelebihan, banyak kemuliaan yang sangat luar biasa. Pertama, dia adalah Asyhurul Hurum, termasuk bulan haram. Kedua, di dalamnya ada ibadah haji. Di dalamnya ada kurban. Di dalamnya ada Idul Adha. Di dalamnya ada Ayyamut Tasyrik. Ya. Nah, di dalamnya yang banyak orang Islam sendiri tidak mengenalnya, adanya hari-hari yang super hebat, penuh keberkahan yang luar biasa, yaitu tanggal 1 sampai 10 Zulhijjah. Ulama mengatakan bulan Ramadan agung mulia dari 1 sampai akhir. Puncak kemuliaan ada pada di 10 terakhir. Zulhijjah semuanya mulia karena Asyhurul Hurum. Puncak ketinggian keagungan daripada bulan Zulhijjah terletak pada 1 sampai 10 Zulhijjah. Ma'asyiral ahbab ikhwan rahimakumullah babat hadirin hadirat. Dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala bahkan bersumpah dengan 1 sampai 10 Zulhijjah ini. Dalam surah Al-Fajr qala Allah taala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal fajri wa layalil 'ashr. Wal fajri wa layalil 'ashr wasyaf'i wal watr. Demi waktu fajar dan hari atau malam yang 10. Demi waktu jumlah genap dan jumlah ganjil. Syafa' artinya genap, witir artinya ganjil. Allah sebagai Khalik pencipta makhluk boleh untuk bersumpah dengan makhluknya. Tapi kalau makhluk tak boleh bersumpah kecuali hanya dengan Allah, dan sumpah jangan sembarangan untuk menggunakan nama Allah. Perkara-perkara sepele dikit ya, belum maya hutang, kata orang sebelum maya kita sudah maya. Sudah aku ni sudah main-main kunjuk ke 5,000 sisa tu. Belum. Oi, demi Allah. Duit 5,000 sampai sumpah demi Allah. Astagfirullah. Ya, na'udzubillah min dzalik. Hati-hati, jangan gampang menggunakan sumpah. Wal fajri wa layalil 'ashr. Demi waktu fajar. Ulama tafsir mengatakan yang dimaksud sumpah Allah dengan waktu fajar, fajar yaumul Id. Fajar yaumul Id, Idul Adha. Ya. Wa layalil 'ashr, dan hari yang 10 itulah 1 sampai 10 Zulhijjah. Disebut layali malam, masuklah di dalamnya itu siang dan malam hari. 1 sampai 10 Zulhijjah. Wasyaf'i wal watar, dan genap dan ganjil. Sebagian ulama tafsir mengatakan genap yang dimaksud itu tanggal 8 hari Tarwiyah, wal watar tanggal 9 hari Arafah. Nah, 1 sampai 10 ini azim, luar biasa. Rasulullah SAW dalam banyak hadis, diantaranya diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam hadis sahihnya, Imam Baihaqi, Imam Tabrani, riwayat lain banyak, dikeluarkan hadis ini lewat banyak sahabat Rasulullah, di antaranya Imam Abi Hurairah radhiyallahu an, Abdullah bin Umar, Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhum ajma'in menyebutkan Rasul mengatakan, ma min ayyamin a'malus salihah ahabba ila Allah min ayyamil 'ashr. Tidak ada hari-hari yang mana amal-amal soleh sangat dicintai oleh Allah melebihi dari 10 pertama daripada bulan Zulhijjah. Sahabat dalam riwayat Imam Tabrani bertanya, qalu ya Rasulullah, walau jihadun fi sabilillah, walau jihad sekalipun tapi bukan di tanggal 1 sampai 10, tidak akan lebih dicintai Allah daripada amal yang bukan jihad tapi dilakukan di 1 sampai 10. Apa jawab Rasulullah? Walau jihadun fi sabilillah, walau jihad sekalipun. Hari ini nih belum masuk, ada yang berjihad, amal dia nilai jihad ini belum tentu lebih hebat dibandingkan dengan wong yang cuma muang 1 kotoran masjid di tempat sampah, membaca 1 ayat Al-Quran, sedekah 10.000 rupiah. Itu akan lebih hebat ketika dilakukan di tanggal 1 sampai 10 Zulhijjah. Walau jihad fisabilillah, illa, kecuali kata Nabi, yang bisa menyamai kecintaan Allah dan keagungan amal ibadah yang dilakukan 1 sampai 10 Zulhijjah itu, kalau ada illa rajulan kharaja binafsihi wa malihi wa lam yarja minhu syai',
Kecuali kalau ada orang berjihad tadi, dia mentu dewek ngawak jiwa ragonya, modal perang, kudo, tameng, pedang, baju perang, seluruhnya bekal dari koceknya dewek, walam yarja' min syai', dia wafat gugur dalam perang fisabilillah, tidak ada satupun peninggalan dari hartanya kecuali sudah dimbek musuh galuh. Yang macam itu yang pacak nyamui amal ibadah yang kita lakukan di tanggal 1 sampai 10 Zulhijjah. Shallu ala Nabi. Jadi jangan kita lalaikan ummahat, babat, ikhwan, akhwat rahimakumullah. Majelis hari ini akan beda nilainya dengan Senin depan. Rabu nanti nih, diwaspada insyaallah. Ya, ini contoh yang kita jalani, bukan berarti majelis ini semua amal soleh yang kita lakukan akan beda nilainya di sisi Allah. Beda ketika sudah masuk 1 sampai 10 Zulhijjah. Lalu amalan apa yang itu disunahkan Rasulullah? Banyak. Di antaranya Rasulullah mengatakan fa'aksiru fihinna minat tasbih wat tahmid wat tahlil wat takbir. Perbanyaklah kamu di tanggal 1 sampai 10 Zulhijjah. Ini terlepas nyingok binatang korban, kambing, sapi, onta ataupun tidak. Karena memang kalau kita berjalan di 1 sampai 10 Zulhijjah ini, nyingok ada hewan-hewan korban disunahkan bertakbir, bertasbih, bertahmid. Tapi terlepas melihat itu, di rumah, di ranjang, di kamar, di jalan, di motor, di mobil, dimanapun, perbanyak ini zikir. 4 sebutkan Rasulullah dalam hadis ini. Tasbih, tahmid, tahlil, takbir. Subhanallah, tahmid alhamdulillah, tahlil la ilaha illallah, takbir Allahu akbar. Subhanallah walhamdulillah la ilaha illallah, Allahu akbar. Nah, silakan kita susun dewek. Umi, ubahan, ya babat, akhwan sekalian, habis salat duha biasanya langsung tegak, sabarkan. Wirid ke dulu. Tasbih baca 100, alhamdulillah 100, takbir Allahu akbar, la ilaha illallah 100. Atau nak lebih, silahkan karena Nabi ngomong fa'athiru, perbanyaklah. Atau kalau mau digabung bisa menjadi satu zikir bagiatus sholihah. Tadi kan Nabi mengatakan tasbih, tahmid, tahlil, takbir. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Jadilah subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah. Perbanyak. Jadwalkan nian, ikhwan. Ya, jadwalkan nian. Kamu dari ujung Pelaju sana ke sini. Aku pergi nak maca subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar sampai selesai. Dalam riwayat lain Rasul mengatakan fa'aksirna dzikrullah, lebih umum lagi. Dan riwayat Imam Baihaqi, perbanyaklah kamu di hari 110 ini, perbanyaklah zikir kepada Allah. Wa afdhalul dzikir tilawatul Quran. Termasuk paling afdhalul dzikir tilawatul Quran. La ilaha illallah sudah masuk tadi. Ya, salawat, istighfar, silahkan perbanyak amal ibadah dengan zikir tadi. Lalu Rasulullah SAW mengatakan amalan apa yang disunahkan? Secara umum Ashhurul Hurum ini disunahkan memperbanyak puasa sunnah. Lebih lagi di 1 sampai 9. 10 tidak ya, karena 10 tanggal 10 Zulhijjah hari Lebaran tidak boleh puasa. Ya. Niatnya puasanya apa Ustaz? Puasa niat puasa sunnah mutlak, silahkan. Niat puasa besok karena Allah Taala. Nah disebutkan puasa awal 10 Zulhijjah, 10 Zulhijjah, silahkan. Kebetulan nanti Senin Kemis, hari ini mungkin sebagian ikhwan Senin puasa, Kemis nanti ketemu, niatkan Senin Kemis antum akan berlipat-lipat ganda. Rasul mengatakan innas siyam fihinna ta'dilu saum sanah. Shallu ala Nabi. Rasul mengatakan sesungguhnya puasa 1 hari di antara 1 sampai 9, sehari baik kita sanggup. Sehari cuma sanggup, itu dinjok ganjaran pahala untuk jatah sehari sunnah puasa tadi. Dengan pahala seperti yang puasa sunnah setahun, kata Rasulullah. Sallu ala Nabi. Nah, jangan sampai lepas. Ya, apalagi yang memang kita, macam mana anak kita belum sekolah, masih duduk di rumah. Ya, gawian juga kita belum ada. Syukur nikmat Allah. Perbanyak ibadah, perbanyaklah puasa sunnah tadi. Sesanggupnya kita. Sanggup 1 sampai 9, Masya Allah. Tidak sanggup, ya sudah. Cari seberapa sanggupnya. Kebetulan Sabtu Minggu anak ibu gawe, ya sudah. Sabtu Minggu berarti dari ke-4, ke-5, ke-6. 4 ke 5 puasoi. Kalau tidak bisa juga maka syaf'i wal watr tadi jangan idah. Hari Tarwiyah tanggal 8 dan hari Arafah tanggal 9. Jangan ndak dipuasoi. Dak pacak juga mentok nian nih umahat ya tuh nian waktu kamu jangan sampai kaget. Woi kami ini mana pacak ngejo ke puasa ya puasa kami ini berkutuk di dapur. Ya ejo ke sekarang kan sudah ada waktu sudah baca tergambarkan pikir ke laki juga tolong wangi ya kalau memang ada rezeki misalnya lebih ya sudah tahun ini kada usah repot nak muat kari nak meropo kita meli bela ngapo meli biar kau pacak puasa kau kan alasan kau tak puasa gara-gara berkutuk di dapur misal ya kalau tidak bismillah
Sahur bareng bini kita, buka bareng bini kita. Kan nikmat luar biasa. Satu keberkahan. Nah, hari Arafah jangan tak puasa. Karena hari Arafah di samping dia dapat pahala 1 tahun pahala sunnah, mukaffiratul dzunub sanatain, ngampuni dosa 2 tahun. Sallallahu alaihi Nabi. Wallah, sangat kita dimanjo. Sangat dimanjo oleh Allah, ini umat Rasulullah. Nah, tolong jangan justru kaget. Ya, ini kebiasaan kita kadang-kadang ya lebaran haji ini hari Arafah kita tak mengerti. Kita tidak tahu dan tak mau tahu. Kita tak puasa. Kalau puasa yang terulang setahun sekali itu biasanya fadhilnya besar, ikhwan. Kalau yang setahun sekali. Arafah ini lepas, tunggu Arafah tahun depan. Wallahu a'lam. Nah, di sini kaget bakal ribut mulai Arafah di Saudi hari Rabu Ustaz, kita hari Kamis. Jadi melok mana? Kau di Saudi apa di Palembang? Jawabnya itu baik. Kau di Palembang, meloklah Palembang, titik. Rasa panjang cerita. Ya, nah ini kan Masya Allah. Lebaran hari Jumat insyaAllah. Berarti hari Arafah tanggal 9 itu hari Kamis. Itu hitungan kita di sini. Nah, wallah alam, karena 29 kita nih besok. Tanggal 1 mungkin masuk. Boleh jadi di Saudi 30 hari barangkali. Ternyata dia hari Arafahnya hari Jumat. Hajatul Wada. Wow biasa, Haji Akbar. Wow biasa ini mungkin. Nah, nak melok mana? Jangan maaf ya, wong teka kadang-kadang. Teka ahmak di Jidong Palembang. Ladin juga tahu masih nak melok, tapi Saudi itu kalau orang sana sudah Arafah, kita nih tak boleh puasa lagi saat ini. Ini kadang-kadang aneh. Gelegan puasa Arafah, ya, dia melok Saudi, lebaran melok sini. Bingung gitu. Jadi kau meloklah Arafah di sini, lebaran meloklah di sini. Ya, meloklah juga di sini. Baik, hari Arafah jangan puasa. Lalu Rasulullah SAW mengatakan bahwasanya ikhwani wa innal a'mal salih yudha'if 700 dha'if. Setiap amal soleh yang ana dan antum lakukan, contoh di majlis Rabu tadi, Rabu besok lusa insyaallah sudah masuk 1 Zulhijjah. Itu kalau hari ini kita dapat majlis hadir dapat 10.000 pahala di Allah, maka tanggal 1, tanggal 2 mulai dari malam Rabu nih, kami biasa majlis ustaz-ustaz ba'dal maghrib ba'dal isya, itu dilipat gandakan sampai 700 kali lipat. Yuk semangat ngaji Quran. Yang malas-malas kerja Quran. Kalau Rasul mengatakan 1 huruf diganjar 10 hasanat, maka tanggal 1 Zulhijjah sampai 10 Zulhijjah 1 huruf bukan lagi 10. 1 kali 10 kali 700. Shallu ala Nabi. Sedekah juga sama. Sedekah hari ini diganjar mungkin 10.000 kamu ngenjuk, dicatat oleh Allah sampai mungkin katakanlah 7 kali lipat. Tapi kalau sudah tanggal 1 sampai 10 Zulhijjah, sedekah kita dilipat gandakan sampai 700 kali lipat. Cuma jangan sudah janji tadi, nah sudah janji sama budak, kaki habis majlis menawar anak nunjuk ke untuk inti. Nang Ustaz Suki ngomong tak jadi. Kaki biar gebu diwaspada. Agak biar gebu diwaspada. Padahal sudah janji, hamba Allah nunggu di bawah nih. Ente nak sudah janji nak nganjuk uang duit sore ni. Ya, kawan ni bingung lagi. Ngapa bingung kami Ustaz? Pening kepala ngapa budak sekolah pakai online ni, HP terpaksa nak beli kami. Duit tak punya. Lemak kalau HP baik. Nanyo sampai ibu-ibu nanyo, ada tak second 300? Kuotanya belum lagi. Kitab harus beli. Rego kitab 1 juta lebih. Subhanallah. Lah sudah ente janjikan nak ngenjuk habis majlis ini. Nang ibu tanggal 1 beli 700, ente mengekaget be diwaspada. Makai bohong pula anak lupa ngawak, padahal ngawak. Jangan, lagi ninjuk, kaget diwaspada ente temui anak lagi. Mudah-mudahan ada tambahan. Sallu ala Nabi. Ya, hakata. Jadi 700 kali lipat. Semangatkan seluruh ibadah kita. Go beli abad dia jangan lepas. Ya, yang kena kenceng ke galau. Ya, zikir, tasbih, tahmid, salat duha, salat witir biasa 2 rakaat 4 biasa naik ke 8. Salat witir malas-malas kejar. Jamaah jangan sampai lepas. Jamaah kali 27 pakai siwak kali 70 lagi kali 35 2 rakaat 2 rakaat pakai siwak 1 rakaatain lebih siwak khairun min sab'in, artinya 1 rakaat hitungan 35. Ente salat berjamaah, ente di saf depan pakai siwak di Zulhijjah pula sudah hitunglah dewek berapa pahala. Sallu ala Nabi. Jadi mari, ini hadiah dari Allah untuk kita ummahat babat, perbanyak, tinggal ke dulu HP, tinggal ke nonton TV, tinggal ke galau. Perbanyaklah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang sanggup puasa, tidak sanggup puasa jangan sampai
hari Tarwiyah sama hari Arafahnya tidak puasa, usahakan puasa. Insyaallah nanti ada penjelasan lagi tentang haji dan tentang ibadah puasa, ibadah salat Id dan lain-lain. Insyaallah kita buka pada Senin depan insyaallah taala. Itu baik habaib hadis yang bisa kami sampaikan, mudah-mudahan Allah meridai kita semua. Wallahu a'lam. Ya Sayyidi ya Rasulullah ya man lahu jahu indallah innal musina qad ja'uk lidan astaghfirun Allah hadina hayya الآن إمة سادات الأقطاب ما عادنا صدق وسري مهاجر صفي الله ذاك ابن عيسى أبا السادات ثم ما الواجهة لدين الله سقفنا عدن سيدا كامل الأواب دروس مظهر القطر قوموا بنا واكشفوا عنا يا سادتي هذه الأسواق وحمومدي نفسكم الغنى جملتي شر والبلاء
بلوى يا ساب والنسب الأسنى والحلم والتقوى بجدكم وبكم تنجاب صهب يا رسول الله يا من له الجاه عند الله إن المسيئين قد استغفروا. فاتحة بالقبول وتمن كل سنة إلى حضرة رسول الله محمد صلى الله